ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ FBI ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਜ਼ਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦ ਕਰੇਗੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुलजम आशीष मिश्रा सने 14 मुलजमां के खिलाफ दोष आयत। कतल और रातन कतल के विच दोष तय। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष। पटना साहिब विवाद से श्री अकाल तख्त साहिब ने सुनाया फैसला। साबका जथेदार इकबाल सिंह तनखाइया करार। रणजीत सिंह गोहरे मस्कीन दी सेवावां भी कीतियां खत्म। जथेदार वालों पटना साहिब प्रबंधकी कमेटी की चोण 15 जनवरी तो पहला कराने के हुक्म। सेवादारां दे डोप टेस्ट कराने के भी दिते आदेश। गुरु घरां ते कब्जा की लड़ाई तो बाहर निकलण की दिती नसीहत। जगमीत बराड़ ने खुल के विखाए बागी तेवर। अकाली दल की अनुशासनी कमेटी अगे पेश नहीं होंगे बराड़। अकाल तख्त ते पहुंच के जथेदार दे नाल कीती मुलाकात। बोले जिन्हां ते बेअदबी ते करप्शन के केस उन्हां अगे पाई गई मेरी पेशी। पंजाब भाजपा वालों कोर कमेटी का ऐलान। कमेटी के 17 मैंबरों के नाम शामिल। कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ कोर कमेटी के भी शामिल। राणा गुरमीत सिंह सोढी और फतेहजंग बाजवा को भी मिली था। नवी इंडस्ट्री पॉलिसी लैके एक्शन के सीएम भगवंत मान। चंडीगढ़ के अधिकारियों के नाल हाई लैवल मीटिंग। मान ने कहा निवेश ते व्यापार के लिए चंगा माहौल देने के लिए साडी सरकार वचनबद्ध। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। वक्त है शाम के 6 बजे का। 6 बजे इस वक्त तक दियां 6 बिग ब्रेकिंग के नाल मैं हाजिर हां। ते सब तो पहला गल करांगे 6वीं बिग ब्रेकिंग की, जिहड़ी सामने आई है विधायक पठान माजरा के नाल जुड़ी खबर। विधायक पठान माजरा के खिलाफ शिकायत दी गई है। जी हां, दूजी पत्नी ने चोण कमीशन के कोल शिकायत की है विधायक पठान माजरा के खिलाफ। चोण कमीशन नूं गलत जानकारी देने के इल्जाम लाए ने। हलफनामे विच दूजे ब्याह दे बारे नहीं दस्या गुरप्रीत कौर ने इल्जाम लाए ने। मेरी अपील है चोण कमीशन कोई फैसला करे। ते गुरप्रीत कौर ये मंग कर रहे हैं चोण कमीशन तो। सनौर तो आम आदमी पार्टी के विधायक ने हरमीत सिंह पठान माजरा की दूजी पत्नी ने इल्जाम लगाए ने। चोण कमीशन के कोल शिकायत की है। चोण कमीशन नूं जिहड़ा हलफनामा दिता गया उसदे विच गलत जानकारी देने का इल्जाम लाया है। हलफनामे दे विच दूजे ब्याह दे बारे नहीं दस्या गुरप्रीत कौर ने इल्जाम लाया ते अपील की है कि चोण कमीशन इस मामले में कोई फैसला करे। तुहानूं दस दईए कि सनौर तो विधायक ने आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा जो उन्होंने दूजी पत्नी गुरप्रीत कौर एक बार फिर एक नवी मंग दे नाल सामने आए ने। पंजाब के हलका सनौर दे विच एक हरमीत सिंह पठान माजरा MLA आम आदमी पार्टी तो उन्होंने खिलाफ शिकायत देना ही है। तो उन्होंने एक ड्रामा मैरिज की सी मेरे नाल। ते वो ड्रामा मैरिज के सारे मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इतने चोन कमीशन सर दे इतने सारे सबमिट करके ते रिसीविंग लेके जा रही हैं। शिकायत में क्या लिखा है आपने? इसमें ये लिखा जी इन्हें ड्रामा मैरिज की पहला मेरे नाल नकली डॉक्यूमेंट्स दिखा के अपने डिवोर्स दे। ते मैनू जो इन्होंने इलैक्शन लड़न दे विच चोण कमीशन दे विच अपनी जानकारी फिल की इन्होंने अपनी वाइफ का नाम लिखा सिमरनजीत कौर जो कि इन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी है। वो खिलाफ सारा कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इत्थे दिल्ली देना ही सी। सो सवाल खड़े किए ने पठान माजरा दे हरमीत सिंह पठान माजरा दे लिए उन्होंने दूजी पत्नी ने सवाल खड़े किए ने चोण कमीशन के सामने। हालांकि इस सवाल को चोण कमीशन कितनी गंभीरता नाल लैंदा है ये देखना होगा। पर 6 बजे की 5वीं बिग ब्रेकिंग जी हैगी वो कई सारे सवाल खड़े कर दी है। सवाल खड़े कर दिए सिस्टम के उत्ते। पुछगिछ के लिए पहुंचे सीगे पाड़ा ते पाड़ा नूं दित्ती गई सलामी। जी हां, DSP निर्मल सिंह ने पाड़ा नूं सलामी दी। 5वीं बिग ब्रेकिंग 6 बजे की। DSP निर्मल सिंह ने पाड़ा नूं सलूट मारिया। विजिलेंस दफ्तर दे विच पाड़ा तो तकरीबन 7 घंटे तक पुछगिछ की गई है। ते गुरदासपुर तो कांग्रेस के विधायक ने बरिंदरमीत पाड़ा जिन्हां नूं सद्दिया सीगा विजिलेंस ने आमदन तो वध जायदाद दे मामले दे विच।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈल्यूट ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ। ਵਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾੜਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈल्यूट ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੈल्यूट ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਆਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੈल्यूट ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੈल्यूट ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੈल्यूट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈल्यूट ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ, ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੈल्यूट ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈल्यूट ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੈल्यूट ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰ ਮੋਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 14 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰ ਸਣੇ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰ ਅਤੇ 14 ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰ ਸਣੇ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰ ਟੇਨੀ ਦਾ बेटा है आशीष मिश्र मोनू। आशीष मिश्र थे जिनमें धारा है 147, 148, 149, 302, 307, 326, 427, 120B IPC व 177 MB एक्ट और बीरेन शुक्ला पे 201 लगी हुई है। और आर्म्स एक्ट जिनके ऊपर लगा है उसमें है आशीष, अंकित और नंदन सिंह वेस्ट, सत्यम और सत्यप्रकाश, लतीफ और काले, सुमित जायसवाल। और चार्ज फ्रेम हो गए हैं और नियत तिथि 16/12/21 निर्धारित की गई, जिसमें मुकदमावादी की गवाही होगी। कुल कितने आरोपी इस मामले में? इस ये तिकोनिया हत्याकांड में कुल जो है 14 आरोपी हैं, जिसमें 13 मुख्य हैं और एक जो है 201 का मुलजिम है बीरेन शुक्ला जी। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਠੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਅਜੈਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਿਰਫ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਡਾਰ ਤੇ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਠੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਅਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਜੈਪਾਲ ਮਿੱਠੂ ਖੇੜਾ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ NIA ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 뮤직 ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੋਂ ਔਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਜਦੋਂ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ FBI ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈਗਾ। FBI ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ FBI ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ। FBI ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈਗਾ। ਵਾਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ 24 ਘੰਟੇ FBI ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਲਾ ਸੀਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀ FBI ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹੁਲੀਏ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ,
इस दिख वाला शख्स, इस कद काट दा शख्स, इस वॉइस सैंपल वाला शख्स जिहड़ा हैगा इस इलाके विच देखा गया है ते उसनूं लोकेट कर लिया गया। लोकेट करन तो बाद उसनूं वॉच किया जा रहा है। वॉच करन दा मतलब की है कि वह फ्री बर्ड हुण नहीं है, वह हुण आजाद पंछी नहीं है, हुण उस ते नजर रखी हुई है। और नजर कदों तक रखी हुई है? इंतजार किस गल दा हो रहा हुण? इंतजार इस गल दा है कि केंद्रीय एजेंसियां, भारत सरकार दी एजेंसियां, भारत सरकार दा गृह मंत्राला बाकायदा एक डोजियर हुण सौंपेगा, एक सबूत, एक दस्तावेज देवेगा जिस दे विच जिक्र होवेगा गोल्डी बराड़ दे सारे कारनामिਆਂ ਦਾ। ਉਹ सबूत होणगे और वो सबूत जदों हैंडओवर किए जाएंगे तो फिर फैसला होगा। अमरीका चो डिपोर्ट भी हो सकता है गोल्डी बराड़। गोल्डी दी हवालगी दे लई दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं और तकरीबन 70 तो 80% काम मुकम्मल हो चुका है। गोल्डी नूं भारत लैण की तैयारी जिहड़ा है वो की गई है ते गोल्डी की आवाजाही ते पूरे तरीके पाबंदी लगी हुई। ते 6 बजे की पहली बिग ब्रेकिंग जिहड़ी पंथक हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ चर्चा का विषय बनी है, श्री अकाल तख्त साहिब दे हुक्म की नाफरमानी की गई है। राजा सिंह का जथेदार का हुक्म मनन तो इनकार कर दिता है। राजा सिंह ने जथेदार का फैसला तानाशाही पर है। राजा सिंह ये कह रहे ने ते प्लानिंग के तहत नीवा विखाण की साजिश करी गई है। राजा सिंह ने कहा अज ही श्री अकाल तख्त साहिब ते राजा सिंह पेश होया सी ते राजा सिंह नूं श्री अकाल तख्त साहिब तो सजा सुनाई गई है ते सजा सुनाउण वेले जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आने वाले दिनों के उन्होंने करना की है। पर सजा सुनाई जाने तो बाद राजा सिंह ये कह रहे हैं कि जथेदार का फैसला तानाशाही पर है, प्लानिंग के तहत नीवा विखाण की साजिश करी गई। और यह सारा मामला की सीगा? यह सारा मामला सीगा तख्त श्री हरमंदर साहब पटना साहब की प्रबंधकी कमेटी नूं लैके ये पूरा मामला जिहड़ा हैगा श्री अकाल तख्त साहिब ते सद्दा दिता गया सीगा। इस दे विच कई सारे अहम फैसले अज होए ने और अहम फैसलों के विच सब तो बड़ा फैसला यह सी जथेदार ज्ञानी इकबाल सिंह नूं जिहड़ा हैगा तनखाहिया ऐलानिया गया। इस दे नाल नाल रणजीत सिंह गौरे मस्कीन नूं जिहड़ा हैगा उन्हां दीयां सेवावां खत्म कर दित्तियां गईयां। इस दे नाल ही राजा सिंह ते उन्हां दे साथियों नूं जिहड़ा हैगा सजा सुनाई गई। पर राजा सिंह ने जथेदार का फैसला मनण तो इनकार कर दिता है। इस तहत बुला के किसी नूं नीचा विखाने का काम किया है इन्होंने, इसलिए मैं इन्हों नहीं मानता। तनख्वाह जी लगाई भुगतोगे ना, मतलब ही नहीं। क्यों नहीं भुगतोगे? हैं? तनख्वाह ही नहीं लगाई था। ये तनख्वाह गलत है, गलत है। डिक्टेटरी जल साहब तुसी संकेत ये डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। इत्थे घर बुला के किसी नूं जन्म रोटी देंगे। अमरिंदर सिंह हुणी कह रहे ने कि वो मनन वो सब दी अपनी सोच है। मैं उन्हां तो मना नहीं करता, मैं उन्हां नूं नहीं मना करता। मेरी अपनी सोच है कि सानू इत्थे बुला के जलील करन वास्ते इत्थे बुलाया। हुण तुसीं देखो उन्होंने परचित करेंगे, वो बनाएंगे कमेटी बना ले। इत्थे बनाने का इन्हों ना दा किवें पता लग गया उत्थे कौन सिंह है कौन सिंह नहीं है, इन्हों की पता सी ते इहनूं पढ़ाया गया सी तोते की तरह। ये तोतो दी फटाफट बोलते गए। जो अज का फैसला है यह पोलिटिकल फैसला है और यह जो एक परिवार के कहने के उत्ते बादल परिवार के लोंगोवाल वगैरह उत्थे स्थापित करने वास्ते देर सवेर जो है उन्होंने परिवार की राजनीति को वधाउण वास्ते यह फैसला बिल्कुल सुनियोजित तरीके नाल किया गया। और जिहड़ी धार्मिक चीज़ां ने धार्मिक उत्थे दा जिहड़ा साडे उत्थे दे कॉन्स्टिट्यूशन विच है कि उत्थे दे जिहड़े जथेदार ने वो उत्थे दी मर्यादा रिचुअल्स नूं देखणगे। मैं कॉन्स्टिट्यूशन लैण वास्ते भेजा ओहदा जिहड़ा वो देखणगे तो उत्थे दी मर्यादा उन्हें इत्थे दू जिहड़े सी उत्थे हितदी जी दी डेथ। वक्त फिलहाल एक छोटे ब्रेक दा ब्रेक तो बाद भी खबरां सिलसिला जारी रहेगा।